Hello students, welcome back to session 2 on consignment account. In session 1, we discussed all these aspects. We discussed what is consignment, who are the parties associated with the consignment, namely consignor and consignee, and three important terms used in consignment. The first one was goods sent on consignment, second one was consignment accounts, and third one was consignment commission. And we came to know that there are three types of commission consignor will give to consignee. One is ordinary commission on the total sales affected by consignee. The next one is del creditor commission, usually given for taking risk of bad debt by consignee arises out of selling goods on credit to his customers. Then special or overriding commission if consignee sells goods at a price more than the invoice price as fixed by consignor. For that additional sales, extra commission will be given by consignor. Such extra commission is known as special or overriding commission. So today we are concentrating on other important aspects other than those three which we discussed particularly in previous class. What are all that? We are concentrating on advance, pro forma invoice, account sales, consignment stock, loss of goods sent on consignment, normal loss and abnormal loss. So these are all the various aspects which we are concentrating particularly in this session. So what is advance? See, when consignor sends goods to consignee, for example, assume that consignor consigned 1 lakh worth rupees goods to consignee. Definitely, consignee is not buyer. Consignee work as an agent of consignor in his place. But as he received goods worth rupees 1 lakh, so definitely consignor expect certain sum of money in advance before consignee sells that goods to his customers. So the amount payable or paid by the consignee to consignor after receiving goods before sale either in cash or in terms of acceptance of bill is known as advance. ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ advance, pro forma invoice, account sales, consignment stock, loss of goods sent on consignment, so abnormal loss and normal loss. So all these aspects, ಇವೆಲ್ಲ aspects ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸೈನರ್ ತನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ನ ರಿಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸೈನರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಲಕ್ಷದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಆಗ ಕನ್ಸೈನರ್ ಕನ್ಸೈನಿಯಿಂದ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕನ್ಸೈನರಿಗೆ some amount of goods received will be sent as advance. ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20,000 30,000 ಹಣದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇವನು ಕಳಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹಣವನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಕಳಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. The next one is pro forma invoice. What is pro forma invoice and what's the difference exists between invoice and pro forma invoice? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ
ತುಂಬಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹರ್ಷದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ, ವೆನೆವರ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ, he will prepare a statement. In that statement he gives details with regard to quantity of goods consigned, quality of goods consigned, rate at which rate of that goods consigned, rate at which consignee can sell that goods in his place. So all these details will be there particularly in that statement. So that statement is known as proforma invoice. So whenever consignor sends or consigns goods to consignee, he will send a statement specifying all details of product consigned, such as date on which goods consigned, quantity of goods consigned, quality of goods consigned, price at which goods consigned, all the details with regard to product that was consigned by consignor to consignee. So that statement will also be sent along with goods consigned. That statement is known as proforma invoice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು, ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬೈಯರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್, ಹರ್ಷ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಹರ್ಷ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಗೂ ಈ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಡ್. Invoice will be prepared by seller when goods are sold. That's the difference. ಎರಡನೇದು. So proforma invoice is an evidence for goods consigned, but invoice is an evidence for goods sold. So proforma invoice is the instrument or the evidence based on which no accounts are prepared. Means it is just an evidence for goods consigned. On the basis no accounts will be prepared by consignee. But invoice is a the basis for what? Preparing accounts by the seller. So one who sells goods, he will give you invoice. That is the base for preparing accounts. But that is not the base for preparing accounts in case of proforma invoice. Again, what was the amount? The amount at which goods consigned will be specified in proforma invoice, and it will be sent to consignee. Consignee is not indebted to the amount specified in proforma invoice, but invoice is prepared by seller when he sells goods. So what amount specified in invoice for that buyer is indebted. So these are all the difference exist between proforma invoice and invoice. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So an invoice is always made on selling price, but proforma invoice may be
prepared at cost price or selling or invoice price. So these are all the difference. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. That is base for maintaining accounts in his books. So that's the difference. ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬೈಯರ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ with respect to amount specified in invoice, but consignee is not indebted to the consigner to the extent that amount specified in proforma invoice. ಇನ್ನೊಂದು, ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಏನದು? ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ while sending goods or while consigning goods, and that statement will be sent along with goods consigned, and that statement contains all details with regard to goods sent to consignee, is known as proforma invoice. The next one is account sales. Account sales anta helidre ಏನು? account sales ಇಗೂ proforma invoice ಇಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. account sales ಅಂದ್ರೆ ಏನು? when consignee receives goods from consigner, so consignee will sell that goods to his customers at his place at the risk of consigner, either on cash or on credit or on both. So whenever he sells goods to his customer, a report of goods sold will be prepared and sent to consigner. That statement or a report contains what is the quantity of goods sold, what is the price at which goods sold, what are the expenses incurred by consignee to sell the goods, what is the commission due to consignee, and what is the final amount due from consignee to consigner or due from consigner to consignee. This is known as account sales. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಕನ್ಸೈನಿ ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೇಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನರ್ ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಏನು? Proforma invoice will be prepared by consignor, account sales will be prepared by consignee. Proforma invoice gives information about goods consigned, all details with regard to goods consigned. Account sales have information with regard to all aspects relating to sales, means sales affected by consignee, commission due to him, expenses incurred by him, and what is the amount due to or due by him. This is in what way account sales and what is that proforma invoice differ. Proforma invoice will not be considered as base for preparing account, but account sales will be considered as base for preparing accounts by consignor once he receives account sales from consignee. So these are all important differences exist between account sales and proforma invoice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸೈನಿ. ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್. ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ನು ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇಂದಾನೆ ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. The next thing to be concentrated is consignment stock. So consignment stock ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So when consignor consigns goods to consignee, there is a chance of consignee not selling some part of goods at the end of year. Unsold goods lies with consignee at the end of a particular year constitute consignment stock. It is a closing stock of that year but will become opening stock of a next year. Consignment stock ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸೈನರ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದು ಆ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸುವಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ accounting rule says that stock will be valued at cost or invoice price, whichever is lesser. Here also we are following the same. We are usually cost will be lesser. It will be calculated at cost price. But the thing is, what else to be added to consignment stock? That must be taken care of. That we will discuss as in when we start solving the problem. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬರೋದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. So the last aspect of this session is loss of goods sent on consignment. There are two types of loss: normal loss and abnormal loss. So whenever goods are consigned by consignor to consignee, there is a chance of loss of goods, occurrence of loss of goods either in transport or after reaching to consignee godown. So there are two types of loss. One is normal loss, the other one is abnormal loss. That loss which we can expect
That loss which you cannot avoid. Such type of loss are known as normal loss. That you can avoid is known as normal loss. That loss which you cannot expect, it is unexpected, that you cannot avoid. Such type of loss are known as abnormal. So expected, avoidable are normal, unexpected, unavoidable are abnormal. So abnormal is not natural, normal is natural. For example, assume that you are consigning oil to consign. There is a chance of leakage, spillover. Try to understand. Otherwise, you are sending glass item. There is a chance of breakage. You are sending, assume that petroleum products. So there is a chance of evaporation. So all dusting, all these are expected, loss arises out of expected reason which can be avoided. Try to understand. For example, if you pack glass material properly, definitely there won't be a chance of breakage. If you pack oil item properly, definitely there won't be a chance of spillover. So all these can be avoided. Such type of loss is known as normal loss. Abnormal loss, that arises out of quite unnatural reason. You cannot avoid it, you cannot expect it, such as accidents, such as war, strike, internal strike. So which arises unexpectedly, natural calamities like flood, all those things. So loss arises out of unexpected, unnatural reasons which you cannot expect. Try to understand. But at the same time you cannot avoid it. Such type of loss is known as abnormal loss. One very important thing to be taken care of here is valuation of this normal and abnormal loss. I am not concentrating on how to value. Try to understand. That I will explain you as and when situation comes. I have already informed. Even we have to value consignment stock. So along with valuation of consignment stock, we are discussing about valuation of abnormal loss, particularly as and when we face that situation of valuing abnormal loss. But here, the very important thing that you have to note is, there is no separate formula for calculation of normal loss because it creates impact on valuation of closing stock of that year. So, if there is normal stock, the way in which we calculate value of closing stock differs. We are following a specific formula to calculate the closing stock. But there is a specific formula for calculation of abnormal loss. We should follow the same procedure to calculate value of it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಲಾಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಗೋಡನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲಾಸ್, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಯಾವುದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು? ನೀವೀಗ ಆಯಿಲ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೀವೊಂದು ಐರನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಲೀಕೇಜ್, ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೇಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗುವ ಲಾಸು, ಫೈರ್ ಇಂದ ಆಗುವ ಲಾಸು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಡ್, ಥೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ವಾರ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಿದೆ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನವರು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ the remaining aspects associated with consignment and what are the entries we are supposed to pass in the books of consignor and consignee, particularly in next session. Till that, take care of your health. Thank you so much.